ان کا سوال یہ ہے کیا استخارے کی دعا اردو میں بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی استخارے کی دعا کے بارے میں یہ بات آتی ہے روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسے اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کو، اور کبھی کسی بھی زبان میں عربی کے علاوہ کسی نے استخارے کی دعا نہیں پڑھی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اس کے بعد بزرگوں نے۔ اس لیے میرے نزدیک تو جو چیزیں جس طرح سے متواتر چلی آ رہی ہیں اسی تسلسل کے ساتھ ہمیں ایڈاپٹ کرنی چاہیے، لینی چاہیے۔ تو ہمیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لیں، لیکن پڑھیں عربی میں ہی۔ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہو، جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہو، اس کا ترجمہ پڑھتے ہو، آپ اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لو۔ ہم نے یہاں چھپا رکھی مرکز میں الحمدللہ استخارے کی دعا، ساتھ میں ترجمہ چھپایا ہوا ہے، تو آپ ترجمہ بعد میں پڑھ لو چاہے، لیکن جو آپ نے عمل کرنا ہے استخارے کا اس میں آپ عربی میں ہی دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا کیک کاٹنا اسلام میں منع ہے؟ ان کا سوال ہے کیا کیک کاٹنا اسلام میں منع؟ نہیں بھائی نہیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یار، ان لوگوں نے دین ایزی میں گھسیڑ لیا۔ فجر پڑھتے نہیں، نمازیں پڑھتے نہیں، کیک کاٹنا گناہ، کیک کاٹنا ثواب۔ اگر آپ کا بچہ پاس ہوا اور وہ اس کے دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، یا آپ مطلب کوئی اور آپ کی بچی نے پہلی بار کیک بنایا، کاٹو، بنا کاٹے کس طرح کھاؤ گے؟ اس طرح جیسے گوشت بنا کاٹے نہیں کھایا جاتا، کیک بھی ایک ایسی چیز ہے وہ بنا کاٹے نہیں کھایا جاتا۔ اسمرتی ایرانی کا مدینہ جانا ٹھیک ہے؟ اسمرتی ایرانی کا اچھا، ہاں یہ بہت پروپوگنڈا ہوا پیچھے، میرے خیال 20-25 دن پہلے، 1 مہینے پہلے اسمرتی ایرانی مدینہ گئی تھی۔ بھائی میرے نزدیک تو کوئی حرج ہے نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی تھے مدینے میں، اور اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بھی مجھے کئی واقعے یاد ہیں کہ یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں مطلب غیر مسلموں کے داخلے پہ کوئی منائی قرآن یا حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے احتیاطاً کر لی ہو اپنے آپ اور اسے کھول دیا ہو، تو اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مدینہ کا اخلاق اور مدینہ کی رونق اور مدینہ کی جو بات ہے اس سے متاثر ہو کے اگر لوگ کم سے کم ایمان میں نہیں آئیں گے تو ان کی نفرتیں تو کم ہوں گی۔ تو اگر، اور وہ میں نے اس کے 1-2 بیان سے بات جھلکی اس کی، تو اس نے اسلام کی ہیبت وہاں دیکھی۔ تو اگر اس طرح سے غیر مسلم ہمارے بھائی مدینہ جا کے، جہاں منع نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو رحمت للعالمین تھے نا، تمام عالم کے لیے رحمت، وہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اب وہ بات الگ ہے تعصب کی وجہ سے یہ لوگ نہ مانیں، لیکن نبی تو آتے زمانے تک، آخر تک، قیامت تک رحمت ہی رہیں گے۔ تو اگر ان کی رحمت ان لوگوں پہ بھی پڑ جائے اور انہیں اللہ ہدایت دے دے، بہت بڑی بات ہے۔ میں تو دعائیں کرتا ہوں اس بات کی کہ جو گمراہ ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، ہمارے اندر جو گمراہی ہو ہماری بھی دور کر دے، اور جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ان کے درجے بلند کر دے۔ تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں بھائی۔ مسجد میں نماز کے بعد تالا لگانا کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ مسجد میں نماز کے بعد تالا لگانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کل چور و چکوں کا زمانہ ہے، کتے بلی بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ نمازوں کے ٹائم کے بعد اگر نمازی نہیں آتے تو وہاں تالا لگا دیں، باہر احاطے میں ایک جانماز ڈال دیں۔ ابھی میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں مسجد نمرہ میں ہم گئے تو انہوں نے تالا لگایا ہوا تھا اس میں، میرے خیال حج کے دنوں میں کھلتا ہے بس وہ، اور باہر انہوں نے چٹائی بچھائی بھی تھی، جو نفل پڑھنا چاہے پڑھ دے، میں اسی پہ نفل پڑھ گیا، میں برآمدے میں ان کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں اب اس طرح کے سامان ہوتے ہیں، موٹر بھی ہے، گیزر بھی ہے آج کل، اور وہ گھڑی وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ تو بے روزگاری کا زمانہ ہے، کوئی دیکھتا تھوڑی ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ جنہیں ہاتھ صاف کرنا، اکثر آپ نے سنا ہوا پنکھے اتار لیے، یا ہم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے چوریاں تک ہوئی ہماری جیبوں سے، مسجدوں سے۔ تو میرے نزدیک تو کوئی تالا لگا۔ ہاں جی، جیسے ابھی کیک کی بات ہوئی تھی نا، جیسے کیک کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے اور کئی بار تصویریں بنی اس کے اوپر، تو وہ غیر اللہ کا نام کب نہیں جائے گا؟ ان کا نام یہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کا نام پہ تو نہیں کاٹا جا رہا کہ ایک نام لکھا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، وہ ذبیہ کے لیے ہے معاملہ۔ اب وہ تو آپ جو نام لکھے ہوئے بہت سارے کارڈ آپ کوڑے میں پھینک دیتے ہو، بہت سارے آپ کے لفافے آتے ہیں ڈاک سے، ان پہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ذبیہ سے۔ وہ جو قرآن منع کرتا ہے نا غیر اللہ کے نام پہ، وہ جانور ذبح کرنے ہیں، آستانوں پہ جو جانور چڑھائے جاتے ہیں یا بلی دی جاتی ہے انہیں منع کیا۔ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ سوار ہونے سے پہلے بات سے کیا مطلب؟ بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوں اور جب بھی پڑھ دیں، 1 سیکنڈ کا تو کام ہی ہے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہماری 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی پرسوں، امام صاحب کے ساتھ جو پڑھ گئی،
तो उसमें हमें वो अतहियात के बाद जो एक सलाम पे उठना है हमें, या दूसरे सलाम पे उठना है, या कब उठना है सही माने? इनका सवाल यह है कि रकात अगर निकल जाए तो पहले सलाम पे उठे या दूसरे सलाम पे। जब पहला सलाम पूरा कर लें उसके बाद आपके पास टाइम है, आप दूसरे सलाम के बाद भी उठ सकते हो। पहले सलाम के बाद से आपका टाइम शुरू हो गया उठने का। आप क्या पूछ सकते? उधार में माल महंगा बेचना ठीक है? दो सवाल हैं। क्या वक्त पर पैसा ना मिलने पर जुर्माना लेना सूद है? बड़ा अच्छा सवाल है इनका। इनका सवाल यह है कि उधार में माल बेचने पे आप जो है वो ज़्यादा रकम ले सकते हो, मतलब उधार में महंगा माल बेच सकते हो, बिल्कुल बेच सकते हो, इजाज़त है। आपने दो रेट रख दिए कि भाई एक चीज़ ये 2200 रुपये की है, अगर आप नकद लो तो 2000 की है। अब सामने वाला ग्राहक जिस पे भी मुत्तफिक हो जाए वो बिल्कुल डील जो है जायज़ हो। और दूसरा सवाल जो है कि उस पर जुर्माना लेना वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, वो सूद है। आपने मान लो तय कर लिया कि 1 महीने में आप जो है हमारे पैसे वापस करोगे और नहीं तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा, वो तो हराम है बिल्कुल। हाँ ये तय कर लो भाई हम अपना माल वापस उठा लेंगे अगर आपने 1 महीने में पैसे नहीं दिए। तो दुकानदार जो आपका 1 महीने के बाद इस्तेमाल कर रहा पैसा उसके लिए जायज़ नहीं है। और अगर आप अपना माल उठा के ला रहे हैं उससे तो बिल्कुल जायज़ है बात, लेकिन उससे डांट लेना वो नहीं ठीक है। या फिर आप किसी मदरसे से या मुफ्ती से फतवा ले लें कि जी हम अगर इस तरह डांट नहीं लेंगे तो ये हमारे पैसे टाइम पे देंगे, और वो हम डांट जो लेंगे वो हम अल्लाह की राह में बिना सवाब की नियत के ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये उसी के ऊपर है, जैसे इस्लामिक बैंकिंग में होता है कि उन्होंने पहले से पॉलिसी तैयार की होती है, साइन कराते हैं, ये उसी शक्ल में ठीक है। वरना मेरे नज़दीक तो बिल्कुल डांट लेना जो है वो नाजायज़ और हराम है। अच्छा इधर किस्तों पे ज़्यादा महंगा माल बेचना? इनके सवाल ये किस्तों पे ज़्यादा माल महंगा बेचना बिल्कुल ठीक है। वो उसमें भी वही शर्त है कि अगर वो किस्त ना देने पे डांट लगा रहा तो वो ब्याज होगा। वरना कोई चीज़ अगर आपने मोटरसाइकिल 38,000 की है और आपको दुकानदार वो 40,000 की दे रहा और किस्तें ले रहा आपसे तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बैंक इन्वॉल्व ना हो, इंटरेस्ट के जो कागज़ होते हैं उन पर साइन करना हराम है। सूद का देने वाला, सूद का लेने वाला, सूद का लिखने वाला, सूद का गवाह, चारों एक कमरे में है। अगर आपको दुकानदार खुद ये कहता है भाई मेरी मोटरसाइकिल ये 38,000 की है और अगर आप उधार में लेते हो तो 45,000 की है, और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैं 2 साल में पैसे दूंगा 45,000, बिल्कुल जायज़ है। और इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, बैंक इन्वॉल्व तो हराम हो गया। असल में यही तो है, एक चीज़ हराम है एक चीज़ हलाल है, उसे हलाल कर लेना। अब आप ये देखो ना, सेक्स का मामला देखो, आपके 2 बोली तो है अल्लाह रसूल के, कबूल है, वो काम तो वही हो ना। अगर वो निकाह से पहले वो काम करें तो हराम और सीधा ज़िना और गुनाह और सीधी दोज़ख, वही अल्लाह रसूल के नाम पे हो। बस ये पाक करना चीज़ों को, यही ईमान है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? खुला लेने के बाद क्या औरत दोबारा उसी शौहर से निकाह कर सकती है? इनका सवाल यह है, किसी औरत ने खुला ले लिया, मतलब तलाक ले लिया अपने मर्द से, तो क्या उस मर्द के बाद दोबारा निकाह कर सकती है उससे? देखो जी, तलाक तो उसे हो गई, उन्होंने इद्दत भी पूरी कर ली। अब अगर वो अपने शौहर से दोबारा निकाह करना चाहे उससे और शौहर की भी रजामंदी हो तो बिल्कुल इजाज़त है। नया निकाह होगा, नया मेहर होगा, वो निकाह तो ख़त्म हो चुका, लेकिन नए निकाह के साथ कोई हलाली की ज़रूरत नहीं किसी किस्म की। क्या ज़कात के पैसों से किसी गरीब को उम्रा करा सकते हैं? इनका सवाल यह है, क्या ज़कात के पैसों से गरीब को उम्रा करा सकते हैं? भाई असल में ज़कात के पैसों से तो मालिक बनाना है, कि आपने सामने वाले को मालिक बना दिया, उसके बाद वो उम्रा करे या कुछ करे, आप नहीं जमा कराओगे पैसे। आपने तो उसे पैसे दे देने कि भाई मेरी ज़कात निकल रही थी इतनी, मैंने आपको 1 लाख रुपये दिए, अब वो कुछ ही करे। लेकिन इतने गरीब मुल्क में जहाँ मुसलमान कीड़े मकोड़ों से बदतर ज़िंदगी जी रहे हों, ना एजुकेशन है, ना बदन पे कपड़े हैं, ना खाने को खाना है, वहाँ अगर ज़कात के पैसों से उम्रे कर रहे हैं या करा रहे हैं तो अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। मेरे नज़दीक तो बिल्कुल न करना चाहिए न कराना चाहिए। उन पैसों से तो पता नहीं कितने गरीबों के घर में चूल्हा जल जाएगा। 2-2, 3-3 महीने के राशन आप डलवा दो गरीबों के यहाँ, इतना कहीं बहुत सारे उम्रों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो फिर ऐसे हालात में उम्रा कर लेना चाहिए जो हालात मुल्क के हैं और हम हैसियत रखते हैं उम्रा करने की खुद? इनका सवाल यह है, ऐसे हालात में उम्रा कर लेना चाहिए जो, देखो जी ये नफली इबादत है और अपने अपने दिल की कैफियत का मामला है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के बीच तमाम गुनाह अगले उम्रे से माफ़ हो जाते हैं।
لیکن ان کا سوال بڑا سینسٹیو ہے. یہ واقعی بات یہی ہے، جو لوگ واقعی غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ اگر عمرہ بھی کرتے ہیں تو کوئی نہیں. لیکن جو کنجوس لوگ ہیں، صرف اپنے آپ کو حاجی اور عمرہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے ان کی جیب میں ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور اپنے پڑوسی پریشان ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، اگر وہ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں تو یہ جملہ سمجھ لو کہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے. تو میرے نزدیک تو بہت کم عمرے کرنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 عمرے کیے ہیں، اس لیے کوئی عمروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. کبھی 10-5 سال میں آپ کی طبیعت چاہیے اور آپ واقعی غریب پرور بھی ہیں، غریبوں کا دھیان بھی کرتے ہیں، تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں اگر آپ ایک آدھا عمرہ 10-5 سال میں کر لیں. لیکن یہ کہ ہر سال عمرے کر رہے ہیں یا سال میں 2-3 دن عمرے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے ایسے لوگ. ہاں امریکہ کے لوگ، امریکہ کے مسلمان ہیں، آسٹریلیا کے ہیں، وہاں غریب لوگ نہیں ہیں اور زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں، مان لو ان کی زکوٰۃ یہاں بھیج رہے ہیں اور ان کے پاس پھر بھی پیسہ اتنا ہے، وہ واقعی عمرے کر رہے ہیں. لیکن آپ کا سوال بہت سینسٹیو ہے کہ ہم جیسے ایریے کے لوگوں کو ہر سال یا ایک آدھ سال میں یا سال میں 2-3 عمرے نہیں کرنے چاہیے میرے نزدیک. کیا عورتوں کی آواز مردوں تک جانا حرام ہے؟ ان کا سوال ہے کیا عورتوں کی آواز مرد تک جانا حرام؟ نہیں، کوئی حرام نہیں ہے. اب یہ دیکھو نا، حضرت عائشہ 70 صحابہ کو تعلیم دیا کرتی تھی، ہماری ماں تھی. قرآن تو ایک کرائٹیریا دیتا ہے کہ عورتوں کا جو مردوں سے بات کرنے کا لہجہ ہونا وہ سخت ہونا چاہیے. ملائم لہجے میں بات نہ کریں کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ نہ آ جائے کہ میری طرف مائل ہو رہی. الفاظ سخت نہ ہو، لہجہ سخت ہونے کی بات کرتا ہے قرآن. تو بالکل کر سکتی ہیں بات. اب آپ اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. آپ بازار جاتی ہیں، آپ کو مان لو کپڑے خریدنے ہیں یا کوئی بھی چیز خریدنی ہے، آپ غیر مرد سے بات تو کرو گے. تو لازمی بات ہے آپ پردے میں رہیں، اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہو، بے تکلف بھی بالکل نہ ہو. دیکھو میرے ایک استاد تھے یہاں پہ، مفتی مظفر حسین صاحب. ایک بار میرے دل میں یہ بات آئی، کم سے کم یہ ہوگی بات 15 سال پہلے، جب وہ حیات تھے، اسی سال ان کی ڈیتھ ہو گئی، کہ یہ جو مرکز میں چلا رہا ہوں اس میں عورتوں کا آمد و رفت زیادہ ہے. 60-70% عورتیں آتی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں مرکز میں. تو مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی آخرتی داؤں پہ لگا رہا ہوں ان کے چکر میں. تو میں ان کے پاس پہنچ گیا بالکل پکا ارادہ کر کے، اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں تالا لگا دوں گا اگر انہوں نے منع کر دیا مرکز میں یہ کام نہیں کروں گا. تو میں وہاں جب پہنچا اثر کے پاس، وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی، بہت لوگ بیٹھتے تھے. تو میں پیچھے بیٹھ کے جا کے انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا، میں ان کے گھٹنے دبانے لگا. تو جب سب چلے گئے تو کہنے لگے تو کسی مقصد سے آیا؟ میں نے ہاں جی. اور میں نے ان کے سامنے پوری بات کری. تو وہ اس طرح بیٹھتے تھے یہاں ہاتھ رکھ کے، بہت دیر بیٹھے رہے، کم سے کم 8-10 منٹ. 8-10 منٹ کا وقفہ میرے لیے بڑی بے چینی کا تھا. 8-10 منٹ بہت ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جواب دیا کہ دیکھ مجاز، اس کام کو بند مت کرنا، ورنہ یہ پتہ نہیں کہاں ماری کرے گا. مجھے پتہ ہے تو ٹھیک کام کر رہا. بس میری 2 تعلیم یاد رکھنا، ایک تو ان سے تنہائی میں کبھی نہ بات کرنا، تنہائی میں کبھی نہ دیکھنا ہی نہیں، اور دوسرے ان سے بے تکلف نہ ہونا کبھی. تو عورتوں کی جو بے تکلفی ہے نا وہ برباد کرتی ہے اصل میں مردوں. تو ہماری عورتوں کو آپ یہی تعلیم دیں کہ اگر غیر مردوں سے بات چیت ہو بھی تو لہجہ تھوڑا سا سخت ہو، مطلب کسی بھی قسم کا کوئی نرم گوشہ سامنے والے کے دل میں آنا نہیں چاہیے. کیا انسان کا رزق بدلتا رہتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا انسان کا رزق بدلتا رہتا ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 50,000 سال پہلے تمام لوگوں کا رزق لکھ دیا. اور ایک اور حدیث میں یہ کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس کا رزق، سب بہت ساری تفصیل ہے، یہ چیزیں لکھ جاتا ہے. تو رزق تو فکس ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. اب اسے کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، ہر سال وہ فرشتوں کو بنا کے دیتا ہے سارا نظام کہ اس سال اسے 2%، مان لو 100 روپے اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھے. اب وہ دیکھے گا کہ آپ سن 78 میں پیدا ہوئے تو اس سے لے کے ڈیتھ تک آپ کی ہر سال آپ کو 1%، 2%، کسی میں 17%، کسی دن آپ کو کسی سال میں 8%، اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. وہ ہمیں دکھتا ہے کبھی زیادہ کبھی کم. روزی کو بھی اللہ نے یہی بات کہی کہ میں کسی کی کم کر دوں، کسی کی زیادہ کر دوں، میرے ہاتھ میں ہے. لیکن ٹوٹل رزق آپ کا فکس ہے کہ آپ نے مرنے تک اپنا رزق پورا کر لینا ہے. یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے.
हाँ जी, क्या मगरिब के वक्त लाइट जलाना ज़रूरी है? इनका सवाल यह है कि आप मगरिब के वक्त लाइट जलाना ज़रूरी है। हाँ, अक्सर देखा मैंने घरों में, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो यह है कि अंधेरा दूर करने के लिए लोग जलाते हैं, लेकिन अगर इसे आपने कर लिया कि आप हर हाल में जलानी है, फिर ये बिदअत बन जाएगी, क्योंकि नबी की तालीमात नहीं है। नबी ने तो ये फरमाया मगरिब के टाइम अपनी औरतों और बच्चों को घर से बाहर ना निकलने, क्योंकि वो वक्त बदलने का टाइम होता है और इसमें अल्लाह की मखलूक जो है वो निकलती है, मतलब जिनों से था वो। तो इसलिए उस टाइम औरतों और बच्चों को निकलने से मना फरमाया, लेकिन लाइट जलाने की कोई तरगीब हमें नहीं दिलाई इस तरह। हाँ जी, मगरिब के वक्त दुआ मांगी जाती है ना, उसकी क्या? इनके सवाल है मगरिब के वक्त जो दुआ मांगी जाती है, असल में कुछ दुआएं जो है ना, कुछ वक्त जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि ये कबूलियत के वक्त हैं। तो उसमें जुमे का कोई वक्त है, ऐसे मगरिब के वक्त हो, क्योंकि उस टाइम दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, तो वो भी कबूलियत का वक्त बताते हैं। तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है उस टाइम दुआ मांग। आप क्या पूछ रहे थे? 3 लड़के हैं जी, एक लड़का तो हमारी साथ आया वहाँ, और एक दोनों का जैद का और एक परिवर्स का। तो उनमें जो बड़ा लड़का है नहीं हमारे साथ आया हुआ, वो कुछ सही है काम कर रहा। तो 2 लड़के हो रहा है नहीं, वो गाड़ी कप्तान से बात कर रहे हैं। आपसे? अपनी माँ से। अपनी माँ से? अच्छा। इनका सवाल यह है कि 2 बच्चे इनके नाफरमान हैं और वो माँ से गाली गलौज से बात करते हैं। भाई वो अपने लिए दोज़ख खरीद रहे हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल खून पिलाया, पेशाबों में सोई, उसे गालियाँ बक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बख्शिश मुश्किल हो जाएगी उनकी। तो अल्लाह से दुआ करो, उनकी माँ से भी कहना उनके लिए बद्दुआ ना करें किसी भी कीमत पे। देखो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी थे, जब उनका आखिरी वक्त था तो उनकी जान नहीं निकल रही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब खबर पहुँची तो हुजूर ने कुछ सहाबा को भेजा कि इन्हें कलमे की तलकीन करो। उन्होंने जाके कलमे की तलकीन करी तो उनके मुँह से कलमा ही ना निकले। तो ये दौड़े हुए आए हुजूर के पास कि हुजूर उसके मुँह से तो कलमा ही निकल रहा। हुजूर भी पहुँचे और वहाँ पता किया कि इसकी माँ इससे राज़ी है नहीं है, इसकी माँ को बुलाओ। तो जब माँ को बुलाया गया तो माँ ने कहा मैं नहीं राज़ी, ये तो अपनी बीवी को तरजीह देता था और मुझे जो है वो उल्टी सीधी कहता था, मैं तो नहीं माफ़ कर सकती इसे। तो नबी ने कहा लकड़ियों को गट्ठा इकट्ठा करो और इसे उस पर डाल दो, साहबी को, जिंदा को जला के। तो उनकी माँ तड़प गई कि हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा बच्चा आग पे डाल रहा है कि तुझे तो पता ही नहीं है इससे 69 दर्जे ज़्यादा आग है जो जिसमें जलेगा तेरी बेहुरमती की वजह से। तो माँ की बेहुरमती इतना बड़ा गुनाह है कि नबी ने एक सहाबी को कहा था, वो सहाबी थे हुजूर के, इसे आग पे डाल दो। तो इसलिए अपने बच्चों को समझाओ या मेरे पास ले आओ, मैं अपना आप सीधा कर दूंगा इंशाल्लाह उन्हें। उनकी माँ से भी रिक्वेस्ट करना कि वो उनके लिए बद्दुआ ना करें। हाँ जी। अगर माल उधार लिया, वक्त नहीं हुआ और पैसा आ गया, तो क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इनका सवाल यह है कि इसे माल उधार लिया और वो बिक गया, उसका जब पैसा आ गया क्या उसे इस्तेमाल करें? मेरे नज़दीक तो नहीं करना चाहिए यार, जमा कर दो। मान लो उसने आपको 1 महीने का टाइम भी दिया और आपका माल 3 दिन में बिक गया, तो आप क्योंकि आपने कहीं और इस्तेमाल करा, अब वहाँ से ना निकला टाइम पे, तो आप जो है वो उधारी में मरेंगे। अगर खुदा न खासा डेथ लिखी हुई और हुजूर ने कर्जदार की जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया, और आपने अगर मान लो 1 महीने के लिए रखा उसे, तब भी वो बेकार है पैसा। क्योंकि नबी की तालीमात से हमें मिलता है कि इस्लाम में मनी सर्कुलेशन, पैसे का जो है ना वो घुमाओ फिराओ, माशरे में फिरता रहना चाहिए पैसा, तिजोरियों में बंद ना हो। निकाल के आप उसे देंगे तो वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। मेरे नज़दीक दे देना चाहिए। क्या ईद के दिन कब्रिस्तान जाना ठीक है? हाँ, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है यार। ईद के दिन इनका सवाल यह है क्या ईद के दिन कब्रिस्तान जाना ठीक है? भाई नबी ने तो ईद के दिन को खुशी का दिन बताया और आप कब्रिस्तान जा रहे हैं, मेरे नज़दीक तो ठीक नहीं है। हाँ, कोई बाहर से आया हो और उसका अगले दिन फ्लाइट हो, उसके माँ बाप दफन हो तो वो चला जाए, लेकिन ये कर बना लेना खुशी के दिन आप कब्रिस्तान जा रहे हैं, ये तो कोई तुक की बात ना हो। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मेरे नज़दीक, और दिनों में जाना। ये जो बना लिया ना, अब ये उसे जाते हैं शब बरात में 15 शाबान को, इसमें भी ज़रूर, ये सब बिदत है, नबी की तालीमात के ख़िलाफ़ है सारा। मगरिब के बाद झाड़ू लगाने को मना करते हैं। इनका सवाल ये मगरिब के बाद झाड़ू लगाने को मना करते हैं, कोई हदीस नहीं है मेरे भाई। असल में हमें दीन रसूलुल्लाह ने जो दिया ना, हमें उसी दीन पे चलना है। अब अपनी तरफ से हम कुछ चीज़ें जोड़ लें इसमें, तो वो देखो ऐसा है, पहले ज़माने के लोग मना करते थे क्योंकि जब अंधेरा था कि भाई सोने की कोई वैल्यू नहीं थी और लोगों के गलों में और हाथों में सोना होता था,
ऐसा ना हो कोई चीज़ गिर गई हो और झाड़ू के साथ सुन के चली जाए, इसलिए मना करते थे वो। अब तो लाइटें हैं घरों में, अब तो कोई मतलब ही नहीं है मगरिब के बाद लाइट, वो झाड़ू लगाना है ना लगाना। एक सवाल है कि किसी के उधार चुकाने की नियत है और वो चुका नहीं पाया, इंतकाल हो गया उसका, तो उसका क्या मामला है? इनका सवाल यह है किसी की उधार चुकाने की नियत थी और वो चुका नहीं पाया, उसका इंतकाल हो गया, तो वो उसका क्या मामला होगा? भाई देखो, अगर उसकी नियत थी तो अल्लाह जो उसका, जिसने उसे कर्ज दिया था, वो कंपलसेशन दे देगा अल्लाह पाक उसे उसके बदले में, और इसकी बख्शिश कर देगा। और अगर नियत नहीं थी तो ये फंस गया, और अगर नियत थी तो ये तो हदीस से साबित है बात कि अगर आपने वादा पूरा करने की नियत रखी और वादा पूरा नहीं भी कर पाए तो अल्लाह के यहाँ आप वादा पूरा करने वालों में गिने जाओगे। ये हदीस से है साबित बात। क्या 27 रजब को महराज का रोज़ा रखना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है, ये कई दिन से पूछा जा रहा मेरे से। जो 27 रजब गुजरी है कल, तो लोग ये पूछते हैं कि क्या इसका रोज़ा रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ना नबी ने रखा ना सहाबा ने रखा। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज कब हुई थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई थी नबूवत के 5वें साल, और उसके बाद हुजूर मक्के में भी रहे और हुजूर मदीने में भी रहे। एक भी रोज़ा नहीं रखा, ना किसी सहाबी ने ना हुजूर ने। तो इसलिए ये बिदतें हैं, लोगों ने अपना आप बना ली, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये जो रजब के कुंडे करते हैं, ये जो वो सब चीज़ें उसी में आएंगी। रजब की कोई भी इबादत इस वजह से नहीं करनी कि इसमें महराज हुई थी। रजब की इबादत जो है ये मुहर्रम महीना है, मतलब जिसकी हुर्मत बयान की कुरान में, तो उस वजह से आप इसमें इबादत करें कि ये रजब का महीना है, इसके बाद फिर शाबान आने वाला है, उसके बाद रमज़ान आने वाला है, ये रमज़ान की तैयारी का महीना है, उस नियत से करें, कोई हर्ज नहीं है। ये कुंडे पुंडे सब जो है ये सब बिदतें हैं। अगर आप इसे दीन का हिस्सा बनाते हैं, अपने रोज़ों की प्रैक्टिस करें, इबादत की प्रैक्टिस करें, कुरान की प्रैक्टिस करें, क्योंकि रमज़ान से पहले के 2 महीने हैं, ये दोनों रमज़ान की तैयारी के महीने हैं। वाले महीने अब खत्म हो गए, अब नहीं है। इनका सवाल ये, हुर्मत वाले महीने ख़त्म हो गए अब नहीं है। भाई ये कैसे हो जाएगा जब कुरान ख़त्म नहीं हुआ? 4 महीने से कहा जाता था कि 1 तो जिलक़ादा, जिलहज और जिलहिज्जा, रजब और मुहर्रम, और और हाँ ये अभी भी है। हाँ बिल्कुल चलेंगे, आखिर क़यामत तक इनकी हुर्मत रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान में जिक्र है ना इनका 4 महीनों का, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते इनकी हुर्मत। वो बात अलग है कि आज जिस तरह के इस्लामी मुमलिकत में लोग हो गए गुनाहगार, वो इनकी हुर्मत नहीं करते, इन महीनों में लड़ लेते हैं। अब जैसे वो आजकल मैंने सुना यमन के लोग जो हैं वो हमले कर रहे हैं, ये हुर्मत का महीना चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई हमला होना नहीं चाहिए। अब दीन पता हो तो ये हरकतें ना करें। आपस में जो है वो पाकिस्तान में लड़ाई हो रही बहुत, उसकी इलेक्शन की, इन्हें पता ही नहीं है दीन का। ये रजब जो है ये हुर्मत का महीना है, इसमें नबी ने मना फरमाया, कुरान ने मना किया कि किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो। सब कुछ बहुत एहतियात, हर चीज़ की, मतलब बहुत सारी चीज़ें हलाल हराम हो जाती हैं। हुर्मत कहते हैं हराम कर देना उन चीज़ों को जो हलाल है आपके ऊपर और दिनों में। अब लड़ाई और दिनों में हलाल है, लेकिन इन दिनों में हराम है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह, इसी से आप जो है वो जो एहराम बांधते हो वो भी इसी से बना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हलाल आप पे हराम कर दी जाती हैं एहराम की हालत में। जैसे आप मैल नहीं उतार सकते, बीवी से नहीं मिल सकते, नाखून नहीं काट सकते, मतलब वो पूरी तफसील है। तो इसी तरह से हरम है, जो 2 हरम है, हरमैन कहलाते हैं ना, मक्का मदीना और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा, तो वहाँ पे उस हद में हरम की बहुत सारी चीज़ें जो जायज़ हैं बाहर, हरम के बाहर, वो हराम हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से ये मोहतरम बनती हैं चीज़ें। ये 4 महीने मोहतरम है, ये जो ये बता रहे हैं ना 4 महीने, जो जिलक़ादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम और रजब, तो ये 3 तो लगातार हैं और एक अलग है मुहर्रम। क्या हज़रत अली की पैदाइश काबे के अंदर हुई थी? क्या हज़रत अली की पैदाइश काबे के अंदर हुई थी? इनका सवाल है क्या हज़रत अली की पैदाइश काबे के अंदर हुई थी? भाई मैंने नहीं पढ़ी है रिवायत, हो सकता है हुई, मुझे मालूमात नहीं, तो मैं ऐसी बात पे बात नहीं करता जिसका मुझे पता ना हो। मैं पता करके अगली बार बता दूँगा आपको इंशाअल्लाह। रमज़ान के छूटे रोज़े रखने पर कोई रोज़ा अगर टूट जाए तो क्या कफ़ारा है? इनका सवाल यह है, बीमारी या हैज़ के रोज़े रमज़ान के छुटे हुए कोई रखता हो और वो बीच में तोड़ दे उस रोज़े को, तो उसका क्या कफ़ारा है? कुछ नहीं, दोबारा रख ले, क्योंकि वो छुटे हुए रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़े नहीं है।
رمضان کے جو روزے ہیں ان کی بہت احتیاط ہے. والد کے انتقال کے بعد والدہ کا اس مال میں کتنا حصہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے والد کا انتقال ہو جائے والدہ کا کتنا حصہ ہوگا مال میں. بھائی بہن بھائیوں کو بانٹنے سے پہلے والدہ کا حصہ نکلے گا 8واں حصہ، اس کے بعد پھر وہ بٹے گا. مان لو 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں تو پہلے 8واں حصہ والدہ کا نکلے گا، اس کے بعد اس کے 3 حصے کیے جائیں گے جن میں بلکہ 6 حصے کر لو، سمجھ لو کہ 2 حصے بھائیوں کو اور 1 حصہ بہنوں کو. ٹائم کیا ہوا؟ 9:30. اور تو کسی ذہن میں کوئی بات نہیں بھائی. ہاں جی. کسی صاحب نے پلاٹ خریدا 100 گز کا اور اس کو کسی ایجنٹ کو بیچ دیا. وہ ایجنٹ 30 گز کے بائنامے کرا رہا ہے بار بار 2 سال کے وقت سے. اب انہوں نے کہنا یہ ہے کہ میں اس کا پروفٹ لوں گا، 2-4 سال میں پیسے بڑھ گئے، اس کا کیا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بعد میں بینامے کرا رہا ہے تو کیا اس سے پروفٹ لینا جائز ہے؟ دیکھو جی، اگر اس نے اپنے ٹائم پہ ان کے پورے پیسے دے دیے، اب بینامہ بار بار بعد میں کرا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، انہیں نہیں پیسے بڑھانے چاہیے. لیکن اگر اس نے اپنے کمٹمنٹ پورا نہیں کیا تو یہ اس سے طے کر لینا چاہیے تھا پہلے کہ بھائی اگر آپ نے اتنے دنوں میں مجھے پیسے نہ دیے تو میں دگنے پیسے لوں گا، پھر وہ کنڈیشن کے اوپر بات ہوگی. لیکن اگر اس نے پورے پیسے لے لیے اپنے پلاٹ کے، اس کے بعد اس کے ریٹ بڑھ گیا اور وہ بینامے کرا رہا تو یہ اس کے لیے حرام اور ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ بیچ چکا اور اس کی رقم کھا چکا. اگر اس کے بعد بھی وہ پروفٹ مانگتا ہے تو وہ حرام ہوگا اس کے لیے. کیا 15ویں شعبان کا روزے رکھنے سے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ بدعت کی وجہ سے اگلے 2 سال کے گناہ چڑھ جائیں گے اس کے اوپر، کیونکہ نئی چیز پیدا کر رہا دین میں، بالکل نہیں رکھنا چاہیے میرے نزدیک. بس جی انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا